भगवान शिवଙ୍କ कृपा समस्त भक्त मानक उपरे सदा सर्वदा वर्षित हेउ। प्रिय भक्त माने आपण माने केबे भाबिछंती कि प्रति सकाले जेतेबेले आमे तुलसी गछकु जल देउछु सेई जल सहित केउ दिव्य शक्ति धरित्री रे प्रवेश करे। पुराण रे कुहा जायछि जे तुलसी को जल देबा समय रे मात्र तीनोटी शब्द कहिले घरे मां लक्ष्मीक बास हुए। एही तीनिटी शब्द जीवनर दरिद्रता दुख ओ अभाव को दूर करि दिए। सेई तीनिटी शब्द कोन, किए एहार रहस्य कहिथिले एवं काहींकी एही रहस्य शताब्दी धरि गुप्त रहिथिला। आजिर एही पवित्र कथारे आमे सेही दिव्य रहस्य सुनिबा जाहाकू स्वयं भगवान शिव देवी पार्वती को कहिथिले। चारिपटे गंगा नदीर कलकल ध्वनि सुना जाउथिला। पवन मधुर और पवित्र थिला। नंदी भगवान शिवंक चरण निकटरे ध्यानरे दंडायमान थिले। देवी पार्वती जाहांक मुखरे सदा गंभीर शशांति थाए सेही दिन किछि चिंतित लागुथिले। तांको मनरे एक प्रश्न पुनः पुनः उठुथिला किंतु से एहाकू शब्दरे कहि पारुनथिले। भगवान शिव निज नयन खोलिले एवं पार्वतींक दिगरे देखि स्मित हेले। से कहिले, देवी आजि तुम मन कौनसी गुप्त रहस्य को जानिबाकू इच्छा करुछि, कुह तुम मनरे कौन प्रश्न अछि। पार्वती नम्रतारे कहिले, प्रभु मु प्रतिदिन देखुछि जे आमे दुई जणे मिसी तुलसी गछकू प्रणाम करुछु। आपण स्वयं ताकू जल अर्पण करुछंती किंतु मु ध्यान देइछि प्रतिथर जेतेबेले आपण तुलसी को जल देउछंती सेतेबेले आपणक मुखरू किछि मधुर शब्द बाहरुछि जेपरि कोनसी छोट मंत्र। प्रभु सेई मंत्र कौन, तुलसी को जल देवा समय रे केउ मंत्र कहिबा उचित। भगवान शिव हसिले। से कहिले, देवी तुमे जहा देखिछ ताहा साधारण कथा नुहे। से तीनोटी शब्दर एक दिव्य मंत्र। एहाकू जानिबा ब्रह्मांक पाई मध्य सहज नुहे किंतु जाहांक मनरे शुद्ध जिज्ञासा रहे सेही व्यक्ति एहाकू जानिबार अधिकारी हुए। आजि तुम मनरे सेही पवित्र जिज्ञासा जाग्रत होइछि। पार्वतींक आखिरे आनंदर आलोक चमकी उठिला। से कहिले, प्रभु कृपा करी मते सेही मंत्र कहंतु। शिव गंभीर हेले। से कहिले, देवी एही प्रश्नर उत्तर बहुत बड़। जेउ व्यक्ति एहाकू जानि जाए से दरिद्रता दुख और पापरू मुक्त होई जाए किंतु एही मंत्रर महिमा केवल शुणिले बुझी हबो नाही। एहार पछरे एक अद्भुत कथा रहिछि। प्रथमे मु तुमकू तुलसीर उत्पत्ति कथा कहिबी। एही कथा सुनिबा मात्रे मनुष्यंकू अश्वमेध यज्ञर फल मिले। एही कथा सेही समयर जेतेबेले देवता माने ओ असुर माने निरंतर युद्ध करुथिले। सेही समयरे एक शक्तिशाली असुर थिले जलंधर। से समुद्ररू जन्म नेइथिले एवं तांकर शक्ति असीम थिला। तांको तेजरे त्रिलोक कंपी उठुथिला किंतु ताठारू मध्य अधिक पवित्र थिले तांकर पत्नी बृंदा। बृंदा एक अत्यंत पतिव्रता नारी थिले। तांकर तपस्या संयम और पति प्रति अटूट भक्ति एते शक्तिशाली थिला जे ताहार कारणरू देवता माने मध्य युद्धरे विजय पाई पारुनथिले। पार्वती देवी भगवान शिवंक कथाकू गभीर मन सहित सुनुथिले। देवी जेतेबेले देवता माने ओ असुर माने मध्यरे भयंकर युद्ध चलीथिला सेतेबेले असुर राज जलंधरंक शक्ति अत्यंत बढ़ीगला। तांकर पराक्रम एते बड़ थिला जे स्वर्गर देवता माने मध्य तांको सम्मुखरे ठिया होई पारुनथिले किंतु तांकर सेई शक्तिर मूल कारण थिला तांकर पत्नी बृंदांकर पतिव्रत धर्म। बृंदा एते पवित्र और सती नारी थिले जे तांकर तपस्यार शक्ति जलंधरंकू अजय करि देउथिला। देवता माने बारंबार युद्ध कलेले किंतु प्रतिथरे पराजित हेले। शेषरे समस्त देवता माने भगवान विष्णुंक पाखकू गले। सेमाने नम्रतारे कहिले, हे प्रभु जलंधरंक शक्ति असीम होईगला, हराइबे हराई पारुनाहु। तांकर पत्नी बृंदांकर पतिव्रत धर्म तांकू अजय करि देइछि। भगवान विष्णु किछि क्षण गभीर ध्यानरे बसिले। तापरे से कहिले, बृंदांकर पतिव्रत धर्म सत्तरे अत्यंत पवित्र। एमिति नारींक धर्म भंग करिबा महापाप किंतु जेतेबेले अधर्म बहुत बढ़ी जाए सेतेबेले धर्म को रक्षा करिबा पई केबे केबे कठिन सिद्धांत नेबाकू पड़े। यह कही भगवान विष्णु जलंधरंक रूप धारण कले। से बृंदांक आश्रम को पहुंचिले। बृंदा तांकू निज पति भावी प्रणाम कले और स्वागत कले। सेई क्षणरे तांकर पतिव्रत धर्म भंग होईगला एवं सेई समयरे युद्धबुद्ध भूमिरे जलंधर बध हेले। किछि समय परे बृंदा सत्य को जानिले। से अत्यंत क्रोधित और विषादग्रस्त हेले। तांको आखिरु अश्रु बहुथिला। से भगवान विष्णु को कहिले, हे नारायण आपण मोर पतिव्रत धर्म भंग करिसंती। एही कारणरू मोर पति मृत्युवरण कले। एहीपरि आपण मध्य निज जीवन रे पत्नी विजोगर दुख सहिबे। बृंदांक साप शुणी पृथ्वी कंपी उठिला किंतु भगवान विष्णु नम्रतारे मुंड नमाइले। से कहिले, हे बृंदा तुमे धर्मर पथरे चलीथिबा एक महान नारी। तुम साप को मु स्वीकार करुछि।
ଏହି ସାପ୍ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଅବତାରମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନର କାରଣ ହେବ। ତୁମର ପବିତ୍ରତା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସଦା ଅମର ରହିବ। ବୃନ୍ଦା ଦୁଃଖରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠାରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗଛ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ସେହି ଗଛର ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଗଛ ଥିଲା ତୁଳସୀ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ତୁଳସୀ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ବାସ ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ଧର୍ମ ରହିବ। ମୋର ପୂଜା ତୁମ ବିନା କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣେ ମିଶି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆରାଧନାର ମାର୍ଗ ହେବୁ। ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ରହିବି ସେଠାରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରହିବା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତୁଳସୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଘରରେ ତୁଳସୀ ରହେ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିତ ହୁଏ। ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହି କାରଣରୁ କି ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେବାରୁ ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳେ? ଶିବ କହିଲେ, ହଁ ଦେବୀ, କାରଣ ତୁଳସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ରୂପ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ପୁଣି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପୂଜା କେବଳ ଧନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ମନର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପାର୍ବତୀ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତୁଳସୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶିବ ହସିଲେ। ତାପରେ ପାର୍ବତୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତୁଳସୀର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା କହିଦେଲେ। ଏବେ ଦୟାକରି ସେହି 3 ଶବ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର କହନ୍ତୁ। ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କହିବା ଉଚିତ? ଶିବ ଶାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଦେବୀ, ଏହାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନରେ ଏବେ ତୁଳସୀର ମହିମା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଆଉ ଦିବ୍ୟ କଥା କହିବି। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀର ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଦୀପ୍ତିମାନ ଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ମୋତି ପରି ଚମକୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ମହଲ ସୁନା ପରି ଦ୍ରୁତିମାନ ଥିଲା। ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା ନିଜ ମହଲର ବାଲକନିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲେ। ସେ ତଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ରଜତ କଳସ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ସହିତ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତ ହସ ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧୁର ମନ୍ତ୍ର ନିଃସରିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀକୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ଏହି ଗଛରେ କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି? ସେ ସତ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସତ୍ୟଭାମା ନମ୍ରତାରେ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛି। କୃପା କରି କହନ୍ତୁ, ତୁଳସୀର ଏତେ ମହିମା କାହିଁକି? ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଗଛକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୃଦୁ ହସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦେବୀ, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ। ତୁଳସୀ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ। ଯେଉଁ ଘରରେ ତୁଳସୀ ରହେ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସଦା ବର୍ଷିତ ହୁଏ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଯଦି ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ସତ୍ୟଭାମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତାହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ କଥା କହିବି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏକ ଛୋଟ ନଗର ଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାମଦାସ। ଜନ୍ମରୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମରୁ ବହୁତ ପାପୀ ଥିଲେ। ସେ କେବେ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ, ଦାନ କରୁନଥିଲେ, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପାପରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ଏକଦିନ ସେ ଏକ ଋଷିଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପତ୍ର ଓ ଗଛ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ କଳା ସାପ ଆସି ତାଙ୍କୁ କାମୁଜିଲା। ସେହି କ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ବାହାରିବା ସହିତ 2 ଜଣ ଯମଦୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଚାଲ ପାପୀ, ଏବେ ତୋର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯମଲୋକକୁ ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର କର୍ମର ଲେଖା ଦେଖିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ କେବଳ ପାପ କରିଛି। ଯମରାଜ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହାକୁ ଡେରି ନରକରେ ପକାଇ ଦିଅ। ସେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଶୁ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା। ସେ ଏକ ବୃଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ବୃଷ ଭାବରେ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ। ସେହି ବୃଷ ଦିନରାତି ଭାର ବୋହୁଥିଲା। ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ ଓ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା।
ତାଙ୍କ ଶରୀର ଥକିଗଲା। ଏକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିଦେଲା। ସେ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ଲୋକ ସେହି ବୃଷ ଉପରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ଦିନ ସେହି ବୃଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥକି ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଝାଗ ବାହାରୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଭିଡ଼ ହେଲେ। କେହି କହିଲେ, ଏହାକୁ ପାଣି ଦିଅ। କେହି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାଇଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ଏହି ବୃଷକୁ ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଣ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ଦୟା ଅଛି। ସେ ମନରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ସେତିକି ଏହି ବୃଷକୁ ମିଳୁ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ବୃଷ ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସେହି ବୃଷ ମରିଯାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଯମଲୋକକୁ ନେଇଯାଇଲା। ଯମଦୂତମାନେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରିଦେଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର କର୍ମର ଲେଖା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯମରାଜ ପଚାରିଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ତାପରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବୃଷ ମରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ପୁଣ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବେଶ୍ୟାର ପୁଣ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଏତେ ପବିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଯମରାଜ କହିଲେ, ତେବେ ଏହାକୁ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଉ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସେହି ଆତ୍ମା ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଭଲ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଦୟା, କରୁଣା ଓ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମନେ ପକାଇଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୋର ମୁକ୍ତି କିପରି ହେଲା? ସେହି ବେଶ୍ୟା କିଏ ଥିଲା ଯିଏ ମୋତେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଇଥିଲା? ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁତ ଖୋଜିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ନମ୍ରତାରେ ପଚାରିଲେ, ମା, ଆପଣ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କିପରି ପାଇଥିଲେ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପୂଜା କରେନି, ମୁଁ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜଳ ଦେଉଛି ଏବଂ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ର କୁହେ। ସେହି ଯୁବକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ସେହି ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟର 3 ଶବ୍ଦ ବେଶ୍ୟା କହିଲେ। ସେହି 3ଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଓ ତୁଳସୀ ନମ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦ କହି ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭକ୍ତି ସହିତ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସଦା ରହେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବୀ, ତୁଳସୀ ପୂଜା ମନକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେଇ ଏହି 3 ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ, ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେଉଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧତା, ଭକ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ପାର୍ବତୀ ଭକ୍ତି ସହିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ହସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭକ୍ତି ସହିତ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେଇ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କହନ୍ତି, ଓଁ ତୁଳସୀ ନମଃ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ବାସ କରନ୍ତି। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।